heat conduction and calorimetry. Everywhere you look, including yourself, energy transfer taking place in different forms. በሁሉም ቦታ በምናየው በእያንዳንዱ ቦታ በራሳችን ውስጥም እንኳን የኤነርጂ ትራንስፈር ኤነርጂ እየተላለፈ ነው። one of such energy transfer methods is heat transfer. ኤነርጂ ከሚተላለፍባቸው ትራንስፈር ከሚያደርግባቸው ሜተዶች አንዱ ሙቀት ትራንስፈር ማድረግ ወይንም መተላለፍ ነው። heat energy is very essential to society. ለማህበረሰቡ የሂት ኤነርጂ ወይንም የሙቀት ኃይል በጣም ወሳኝ ነው። from everyday cooking to some of modern day luxuries such as refrigerators and jet engines are using the transfer of heat energy as the heart of their working principle. ከዕለት ተዕለት ከምናደርገው ምግብ ማብሰል ጀምሮ አሁን ላይ የቅንጦት ህይወትን ጄት ኢንጂኖች ሞተሮች እንዲሰሩ እንዲሁም ፍሪጅ እንዲሰራ እነዚህ ሁሉ ልባቸው ላይ ወይንም እንደ ዋና ነገር የሂት ኢነርጂን ፕሪንሲፕል መርህ ነው የሚከተሉት። heat is one of the mechanisms to transfer internal energy so that it can be usable. እና ኢንተርናል ኢነርጂን ለማስተላለፍ የሚጠቅም ነው ሂት እና ለዩዜብል ለጥቅም ላይ ለማዋል እንደማለት ነው። heat is often misunderstood to be the same as temperature. ብዙ ጊዜ ሂት ሲባል ከቴምፕሬቸር ጋር ወይንም እንግዲህ ሁለቱም በአማርኛ ሙቀት ነው የሚባለው ከቴምፕሬቸር ጋር ያጋጩታል ሰዎች እና ትክክል ባልሆነ መንገድ ምን እንደሆነ ልዩነታቸው ምን እንደሆነ በዚህ ዩኒት ለማየት እንሞክራለን። the concept of heat. although they are highly related, heat and temperature are completely different quantities. ምንም እንኳን በጣም የተቀራረቡ ቢሆኑም ሂት እና ቴምፕሬቸር የተለያዩ ናቸው። ሁለቱም የተለያዩ ኳንቲቲ ናቸው። heat is a measure of change, never a property possessed by an object or system. heat ለውጥን የሚያሳይ ነው ወይንም ቼንጅን የሚለካ ነው፣ ለውጥን የሚለካ ነው። የሆነ ኦብጀክት ያለው ነገር ወይንም ለሆነ ዕቃ ያለ ነገር አይደለም ሂት። therefore it is classified as a process variable እና ተለዋዋጭ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። however temperature is a fundamental physical quantity which is to the average kinetic energy of particles of the substance. ቴምፕሬቸር ሲባል ደግሞ ሙቀት ሲባል የሆነ የሰብስታንሱ አቨሬጅ ኪኔቲክ ኢነርጂ ውስጥ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ኪኔቲክ ኢነርጂያቸው ምን ያህል ሙቭ ያደርጋሉ፣ እንቅስቃሴያቸው ምን ይመስላል የሚለው የእቃውን የሚመዝን ነው። it should also be noted that work and heat are closely related. ሂት እንደውም በጣም ሪሌት የሚሆነው ከወርክ ጋር ነው፣ ከኢነርጂ ጋር። ሂት ኢነርጂ ነው፣ ቴምፕሬቸር ደግሞ ሙቀትን የሚያሳይ ነው፣ ሆትነስ ወይንም ኮልድነስን የሚያሳይ ነው። both can change the temperature of a substance and heat can be turned into work and work can be turned into heat. work እና ሂትን ስናይ በጣም ይዛመዳሉ። ሁለቱም የሆነ ዕቃን ቴምፕሬቸር ሙቀቱን ለመቀየር ይረዳሉ። ሂት ወደ ቴምፕሬቸር ወደ ወርክ ሊቀየር ይችላል፣ ወርክ ወደ ሂት ሊቀየር ይችላል። this equivalence is the basis of how heat engines power modern society. ለዚህም ነው የሂት ኢንጂን ወይንም በሙቀት የሚሰራ ሞተር ዘመናዊውን ማህበረሰብ እየጠቀመ ያለው። what is it? ስለዚህ ሂት ምንድነው? when a hot cup of tea is left in a room in contact with the enveloping air, you know that the cup of tea will gradually cool down over time. የሚሞቅ ሻይን የሆነ ክፍል ውስጥ ብታስቀምጡ ወደ ክፍሉ ወደ አየሩ ሙቀቱን እየለቀቀ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይቀዘቅዛል። so what is happening over the course of time to cause the tea to cool down? ስለዚህ ሻዩ እንዲቀዘቅዝ በጊዜ ሂደት ምንድነው እየሆነ ያለው እየተካሄደ ያለው በዚህ ጊዜ? the fact that the tea lowers its temperature is a sign that the average kinetic energy of its particle is decreasing. the tea is losing energy. so ሻዩ ውስጥ ላይ ሻይ ያለው ምንድነው ፓርቲክሎች አሉ። እነዛ ፓርቲክሎች ሞቃት በነበረ ጊዜ ሙቭ ያደርጋሉ፣ በጣም ይንቀሳቀሳሉ። ያ ማለት ቬሎሲቲ ያላቸው ነው። የሆነ ፓርቲክል የሚንቀሳቀስ ከሆነ ቬሎሲቲ ያለው፣ ቬሎሲቲ ካለው ደግሞ ኪኔቲክ ኢነርጂ ያለው። ኪኔቲክ ኢነርጂ ሃፍ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ስለሆነ በጊዜ ሂደት ይሄ እንቅስቃሴው በጣም የሚንቀሳቀሱት ፓርቲክሎች እንቅስቃሴያቸውን እየቀነሱ ነው።
ምክንያቱም ሻዩ ኢነርጂን እየለቀቀ ስለሆነ ወይንም ጉልበት ያንን የሚያንቀሳቅሰው ኢነርጂ እየደከመ ይሄዳል ነው። the energy that is lost by the tea is being transferred to the colder surroundings ሞቃት ከሆነ ሻይ የሚወጣው ኢነርጂ ወዴት ኮልድ ወደ ሆነው ወይንም ቀዝቃዛ ወደ ሆነው አየር እየሄደ እየቀነሰ ይሄዳል ሻይ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ኢነርጂ ትራንስፈርድ የሆነ ነው ከሆት ከሆነው ከሻዩ ወደ ኮልድ ወደ ሆነው ወደ ኤር። in general if two objects at different temperatures are brought in thermal contact energy flows spontaneously from the hotter object to the cooler one ሁለት የተለያዩ ኦብጀክቶች የተለያየ ሙቀት ያላቸው ኦብጀክቶች በንክኪ ቢሆኑ ቢነካኩ ኢነርጂ ሆት ከሆነው ከሞቃቱ ኦብጀክት ወደ ኩል ወደ ሆነው ኦብጀክት ይተላለፋል ትራንስፈር ይሆናል። the spontaneous transfer of energy from hotter region to cooler region is called heat ይሄ ነው ሂት የሚባለው። ሆት ከሆነበት አካባቢ ሞቃት ከሆነበት አካባቢ ቀዝቃዛ ወደ ሆነ አካባቢ ሲተላለፍ ይሄ ኢነርጂ ሲተላለፍ ያ ሂት ይባላል። since heat is energy its SI unit is joules ሂት ኢነርጂ ስለሆነ SI ዩኒቱ ጁል ነው። ምክንያቱም የኤነርጂ SI ዩኒቱ መለኪያው ጁል ስለሆነ when temperatures of the tea and that of the surrounding air balance out we say thermal equilibrium is reached so ሻዩ ከአካባቢው ካለው ሙቀት ጋር ተመሳሳይ ወደ መሆን ሲመጣ ምን ይሆናል? እኩል ይሆናል ማለት ነው። ተርማል ኢኩሊብሪየም ተጠበቀ እንላለን። ምን አየሩ ከባቢ አየርና ሻዩ ኢኩሊብሪየም ላይ ይሆናሉ። at thermal equilibrium the two regions may exchange energy but not net heat transfer occurs thermal equilibrium ላይ ከደረሰ በኋላ ኤሩና እዚህ ጋር ያለው ሻይ ምናልባት ኢነርጂ ሊተላለፍ ይችላል። ከዛ ወደዚህ ከዚህ ወደዛ እንደዚህ ሊተላለፍ ይችላል። ነገር ግን ድምሩ ወይንም የተጣራ ሲታይ ዜሮ ነው። ኔት ኢነርጂው ኔት ሂት ትራንስፈሩ ሲታይ የለም ነው፣ ዜሮ ነው። ኤክስቼንጅ ሊደረግ ይችላል እንጂ ኔቱ ሲታይ የወጣውና ከወጪ ቀሪ አይደል ኔት የሚባለው፣ ከወጪ ቀሪ የለም ነው፣ የገባው ይወጣል እንደዛ። ሂት ኢንተርናል ኢነርጂ and thermodynamic work another aspect of the definition of heat is that a body never contains heat ሌላው የሂት ዲፊኒሽን የሆነ ኦብጀክት ሂትን አይዝም ወይንም ኮንቴን አያደርግም ወይንም የለውም ሂት that is we cannot say stored heat energy ያ ማለት ሂት ኢነርጂ ስቶር አድርጓል ወይንም የሂት ኢነርጂን ይዟል ማለት አንችልም የሆነን ኦብጀክት as we cannot say stored electric current ስቶርድ የሆነ ኤሌክትሪክ ካረንት አለ የተከማቸ ኤሌክትሪክ ካረንት አለ እንደማንለው። ለምሳሌ በሆነ ሽቦ የኤሌክትሪክ እየተላለፈ ነው ስንል ቻርጆቹ እዛ ጋር ያሉት ኤሌክትሮኖቹ ይገፋሉ፣ እነሱ ሙቭ ያደርጋሉ፣ ያም ካረንት ይባላል እንጂ የሆነ የተከማቸ ኤሌክትሪክ ካረንት አለ አንልም። የተከማቸ የሆነ እንደ መጋዘን እንደሆነ የተከማቸ ኤሌክትሪክ ካረንት አለ ማለት አንችልም። እንደዛው ሁሉ stored የሆነ ሂት ኢነርጂ አለ አንልም። heat is not something you get it sitting down heat ማለት የሆነ የምታከማቸው ነገር አይደለም። rather heat can be identified only as it crosses a boundary heat የሚታወቀው ሲተላለፍ ነው፣ የሆነን ድንበር ሲያልፍ ነው፣ ባውንደሪን ሲያልፍ ነው። when an object is heated its temperature rises since the average kinetic energy of its particle increases so የሆነ ኦብጀክት ሙቀት ሲጨመርበት ውስጡ ላይ ፓርቲክሎች አሉ። እንግዲህ ማንኛውም ኦብጀክት ላይ ወደዚህ ሙቀት ሲጨመርበት ወይንም ሂት ሲደረግ በእሳት መልክ ሊሆን ይችላል። እነዛ ፓርቲክሎች ሙቭ ያደርጋሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ በፍጥነት። ያ ማለት ኬኔቲክ ኢነርጂያቸው ይጨምራል ነው ሙቭ በሚያደርጉበት ጊዜ። in other words the energy stored in the substance is increased ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኬኔቲክ ኢነርጂ ጨመረ፣ ሲንቀሳቀሱ ምን ሆነ ማለት ነው? ያ አንድ ፓርቲክል ወይንም ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ሲንቀሳቀሱ ቬሎሲቲያቸው ጨመረ፣ ቬሎሲቲያቸው ሲጨምር ኬኔቲክ ኢነርጂያቸው ጨመረ። ስለዚህ ውስጥ ላይ ያለው ኬኔቲክ ኢነርጂ ሰብስታንሱ ውስጥ ያለው ኢነርጂ ስቶርድ የሆነው ኢነርጂ ይጨምራል ነው። ኢነርጂ ስቶርድ ኢን ዘ ሰብስታንስ ኢንክሪዝ ያደርጋል። this energy stored in the object is what we call internal energy so በዛ ኦብጀክት ውስጥ
ያለው ስቶርድ የሆነው ኢነርጂን ምን እንላለን? ኢንተርናል ኢነርጂ ብለን እንጠራለን፣ ወይንም ውስጣዊ ኢነርጂ ብለን እንጠራለን። ሶ when the tea is cooling down it is releasing its internal energy in the form of heat. ሶ እዚህ ጋር ያለው ሻይ ሲቀዘቅዝ ውስጡ ላይ ያለውን ኢንተርናል ኢነርጂ እየለቀቀ ነው። በምን መልክ? በሂት መልክ ወይንም በሙቀት መልክ እየለቀቀ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ኢንተርናል ኢነርጂ is equal to the sum of internal kinetic energy due to molecular motion or transitional rotational and energy of vibration and internal potential energy due to molecular attractive forces። ስለዚህ የሆነ ኦብጀክት ውስጥ ያለ ኢንተርናል ኢነርጂ ምንድነው ሲባል አንደኛ እነዛ ፓርቲክሎች በመንቀሳቀሳቸው የሚመጣ ኬኔቲክ ኢነርጂ አለ። ኬኔቲክ ኢነርጂ ሲደመር እነዛ ፓርቲክሎች እርስ በእርሳቸው ይሳሳባሉ፣ የመሳሳብ ኃይል አለ። ሶ ያ አትራክቲቭ የሆነ ፎርስ አለ በመሃላቸው። ስለዚህ ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት ኬኔቲክ ኢነርጂ ፕላስ አትራክቲቭ ፎርስ ቢትዊን ዱዩ ቱ ሞለኪውላር ፎርስስ ፖቴንሻል ኢነርጂ ያ አትራክቲቭ ፎርስ ፖቴንሻል ኢነርጂ እንለው። ሶ የሁለቱ ድምር ነው። ሂት ኤንድ ወርክ አር ቱ ዲፍረንት ዌይስ ኦፍ ትራንስፈሪንግ ኢነርጂ ፍሮም ዋን ሲስተም ቱ አናዘር። ሂት እና ወርክ ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ኢነርጂን የምናስተላልፍበት መንገድ ነው። ሂት ኢዝ ዘ ትራንስፈር ኦፍ ተርማል ኢነርጂ ቢትዊን ሲስተምስ። ሂት ስንል የሙቀት ኢነርጂን ወይም ተርማል ኢነርጂን በሲስተሞች መሃል የምናስተላልፍበት ነው ቢትዊን ሲስተምስ። ዋይል ወርክ ኢዝ ዘ ትራንስፈር ኦፍ ሜካኒካል ኢነርጂ ቢትዊን ቱ ሲስተምስ። ወርክ ሲባል ደግሞ ሜካኒካል ኢነርጂን የምናስተላልፍበት መንገድ ነው። ኢፍ ሂት ኢዝ ሰፕላይድ ቱ an enclosed gas the temperature of the gas increases by then increasing its internal energy. so አንድ የተዘጋ ሲስተም አለ እንበል። ወደዚህ ይሄንን የተዘጋ ሲስተም ወደ ተዘጋ ሲስተም ሂት ብናስገባ ወይንም ሂት ብንጨምር ሂት አድ ብናረግ ምን ይሆናል? የዚህ የሲስተሙ ቴምፕሬቸር ይጨምራል፣ ሙቀቱ ይጨምራል። ሶ በዚህም ኢንተርናል ኤነርጂ ውስጣዊ ኤነርጂ የሲስተሙ ይጨምራል፣ ኢንክሪዝ ያደርጋል። if the gas is closed by a movable piston as shown in figure እዚህ ጋር እንደምናየው ምን እየገባ ነው? ሂት ሰፕላይድ እየሆነ ነው። እንደዚህ በዚህ መልክ ያለው ሂት ነው። የተዘጋ ሲስተም ነው። ፓርቲክሎች አሉ ውስጥ ላይ እንደምናየው። ሂት ሰፕላይ በምናደርግበት ጊዜ እነዚህ ፓርቲክሎች ሙቭ ያደርጋሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ። ሶ እንደዚህ በዚህ በፒስተን የተዘጋ ነው እና ሂት በሚገባበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? ወደ ሲስተሙ work is done by the expanding gas in raising the piston up. ሶ ምን ይሆናል? ውስጥ ላይ ኬኔቲክ ኢነርጂው ይጨምራል፣ ኢነርጂ ሃይ ይሆናል። ኢነርጂ ሃይ ሲሆን ይሄንን ፒስተን ወደ ላይ ይገፋዋል ማለት ነው። ከነበረበት ኢነርጂ የገባው ኢነርጂ ምን ያደርጋል? ይሄንን ፒስተን ወደ ላይ ይገፋል። ወደ ላይ ሲገፋ ምን ሰራ ነው? ወርክ ኢዝ ደን እንላለን። መካኒካል ወርክ። የገባው ሙቀት ነው፣ ወደ ምን ተቀየረ? ወደ መካኒካል። ይሄንን እቃ እየተሸከመ ነው ወደ ላይ እየገፋው ነው። ስለዚህ ወርክ ኢዝ ደን ማለት እንችላለን። ምን በሚያደርገው? ኤክስፓንድ በሚያደርገው ጋሱ ኤክስፓንድ ያደርጋል ወይንም ሳይዙ ሰፋ ይላል። thus the heat supplied is converted partly into internal energy and partly into work done. ስለዚህ የሚገባው ሙቀት ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? የሚገባው ሰፕላይድ የሚሆነው ሂት ግማሹ ኢንተርናል ኤነርጂውን የዚህን የሲስተሙን ኢንተርናል ኤነርጂ ሲጨምር ፕላስ ሁለተኛው ደግሞ ወደ ላይ ኢንተርናል ኤነርጂውን በደንብ እንትን ካለ በኋላ ሲተርፍ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ያንን ወርክ ደን እዛ ፒስተኑን ያንቀሳቅሰዋል ወደ ላይ። ሶ የሚገባው ኢነርጂ ወይንም ሂት ኢነርጂ ምን እንለዋለን? ኢንተርናል ኤነርጂ ከዛ ወርክ ደን ሁለት ነገሮችን ይሰራል። የሚገባው ኢንተርናል ኤነርጂ ዩ ብንል ዩ ፕላስ ወርክ ደን ይሆናል በከፊል። we can also increase the internal energy of the gas by pushing the piston down and compressing the gas. ሌላ ኢንተርናል ኤነርጂ መጨመር የምንችለው ይሄንን ፒስተን ወደ ታች በምንገፋበት ጊዜ ኢንተርናል ኤነርጂውን መጨመር እንችላለን። ስለዚህ የሚገባው ሂት ምን ሆነ ማለት ነው? Q equal to እዚህ ጋር ኢንተርናል ኤነርጂውን ጨመረ፣ ከዛ ይሄንን አንቀሳቀሰ። ስለዚህ ማይነስ ወርክ፣ ምክንያቱም ወደ ወርክ ስለተቀየረ። ይሄ ባይንቀሳቀስ
የሚገባው ሂት ሙሉ በሙሉ ኢንተርናል ኢነርጂ ይሆን ነበር። ሶ ኢንተርናል ኢነርጂውን ለመጨመር በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን ከላይ ወደ ታች ብንገፋ ሶ ወርክ ብናረግ ኢንተርናል ኢነርጂውን ከፍ ያደርገዋል፣ ያሳድገዋል። እዚህ ጋር ኤክስፕሌን ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሂት ኤንድ ዲስክራይብ ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ሂቲንግ። ሂት ኮንሰፕቱ ምንድነው እና የሂቲንግ ኢፌክቶችን ነገሩ ይላል። ሶ ሂት በሚባልበት ጊዜ ኢነርጂ ነው። ሂት ኢዝ ኢነርጂ which is in transit from one body to another as the result of a difference in temperature። ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት የሚተላለፍ ኢነርጂ ነው። ይህ እነዛ ኦብጀክቶች ቴምፕሬቸራቸው የተለያዩ ከመሆናቸው አንፃር የሚል ዴፊኒሽን ነው የምናገኘው። እና የሂቲንግ ኢፌክቶች ምንድናቸው? ሂት ስናደርግ ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት ላይ ሂት በምንጨምርበት ጊዜ እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። ምንድነው የሚሆነው? አንደኛ የዛን ኦብጀክት ቴምፕሬቸር ይጨምራል። ሂቲንግ ሬይዝስ ቴምፕሬቸር ማለት እንችላለን። ሁለተኛ ያ ኦብጀክት ኤክስፓንድ እንዲወጠር ያደርገዋል። ምክንያቱም ውስጡ ያሉ ፓርቲክሎች ሙቭ ስለሚያደርጉ ይነካሉ፣ ግድግዳውን ይገፋሉ፣ ያንን የውስጡን ግድግዳ። ስለዚህ ይወጠራል፣ ቮሊዩምን ይጨምራል። ሌላ ስቴትን ቼንጅ ያደርጋል። ሶሊድ የሆነ ሊኩዊድ የሆነ ጋስ ይሆናል። ኬሚካል አክሽንን ብሪንግ ያደርጋል። እንዲሁም ፊዚካል ፕሮፐርቲዎችን ይቀይራል የኦብጀክቶችን። what are the factors that cause heat flow between two systems which are in thermal contact? ሁለት ሲስተሞች የተነካኩ በተርማል ኮንታክት የሙቀት ልዩነት ያለባቸው ሁለት ሲስተሞች ቢነካኩ ምንድነው ሂት ፍላው እንዲያደርግ የሚያደርገው ሲባል ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ነው። ቴምፕሬቸር ሆት ከሆነ ኦብጀክት ወደ ኮልድ ወደ ሆነ ኦብጀክት ሂት ትራንስፈርድ ይሆናል፣ ይተላለፋል ማለት ስፖንታኒየስሊ ከሆት ሪጅን ወደ ኮልድ ሪጅን። is there any heat exchange between two systems in thermal contact if they are in thermal equilibrium? ሁለቱ ሲስተሞች in thermal equilibrium ቢሆኑ ያ ማለት ይሄም 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ቢሆን ይሄኛውም ዕቃ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ቢሆን የሂት ትራንስፈር ይኖራል ወይ ማለት ሂት ኤክስቼንጅ ይኖራል ወይ በሁለቱ ኦብጀክቶች መሃል? አዎ ሂት ኤክስቼንጅ ሂትን ይለዋወጣሉ ሁለቱ ኦብጀክቶች፣ ትክክል ነው። ነገር ግን ኔት ሂት ፍላው አይኖርም። ያ ማለት ከአንዱ ወደ ሌላው አልፎ የሚቀር አይኖርም ነው። የሄደው ይመለሳል። ስለዚህ የሄደው ሂት ይመለሳል። ሁለቱም እኩል ስለሆኑ ሂት ኤክስቼንጅ ልውውጥ ይኖራል። ኔት ሂት ትራንስፈር ግን አይኖርም፣ ወይንም የተጣራ ከአንዱ ወደ ሌላው ፍላው አድርጎ መሄድ አይኖርም። is it possible to reduce net heat flow to zero? ኔት ሂት ፍላውን ወደ ዜሮ ሬዲዩስ ማድረግ ይቻላል ወይ ነው? አዎ ኔት ሂት ፍላው እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል፣ ወይንም ዜሮ እንዲሆን ማድረግ። ኔት የተጣራው በሁለት ኦብጀክቶች መሃል ያለው የሂት ፍላው ኔቱ ዜሮ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። ሁለቱ ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆኑ ያ ነው የሚፈጠረው። what about internal energy? ኢንተርናል ኤነርጂ ራሱ ምንድነው ከተባለ ውስጣዊ ኤነርጂ ነው። ሁሉም እዛ ሲስተም ውስጥ ያሉ ማይክሮስኮፒክ ኤነርጂዎች ለምሳሌ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኦብጀክቶች እዛ ማለት ፓርቲክሎች እዛ ኦብጀክት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ሙቭ ከማድረጋቸው የተነሳ ቫይብሬት ከማድረግ የተነሳ ከመንቀጥቀጣቸው የተነሳ ቫይብሬሽናል ከመሽከርከራቸው ሮቴሽናል ኤነርጂ ፖቴንሻል ኤነርጂ ውስጥ ላይ እርስ በርስ ካለ አትራክቲቭ ፎርስ የሚፈጠር የነዛ ድምር ነው ኢንተርናል ኤነርጂ የሚባለው። ከቴምፕሬቸር ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው ከተባለ ቴምፕሬቸር ይሄ አቨሬጅ እንቅስቃሴያቸውን አቨሬጅ ሞሽን ሮቴሽናል ኬኔቲክ ኤነርጂ ሊሆን ይችላል፣ ያንን ሜዥር የሚያደርግ ነው። ግን ፖቴንሻል ኤነርጂን አይነካም። ቴምፕሬቸር ሲሆን ኬኔቲክ ኤነርጂያቸው ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ሶ የኦብጀክቶችን ኢንተርናል ኤነርጂ አፌክት የሚያደርገው የቴምፕሬቸር መቀየር ብቻ ሳይሆን በኦብጀክቶቹ መሃል ያለው ፖቴንሻል ኤነርጂም አፌክት ያደርጋል። Consider two cylinders A and B of equal volume which are filled with equal amount of gases of the same type but A is higher temperature than B. ሁለት ሲሊንደሮች አሉ ብለን እናስብ። ሁለቱ ሲሊንደሮች A ነው አንደኛው፣ ሁለተኛው B ነው። ሁለቱም የተሞሉት ተመሳሳይ ጋስ ነው። ተመሳሳይ ጋስ ተሞልተዋል። ነገር ግን የኤ ቴምፕሬቸር
ቴምፕሬቸር የኤ ከቢ ይበልጣል። ቴምፕሬቸር ኦፍ ኤ ከቴምፕሬቸር ኦፍ ቢ ይበልጣል ብለን እናስብ። ካን ዩ ሴ ኤ ሃዝ ግሬተር ሂት ዛን ቢ? ኤ ከቢ ከፍ ያለ ሂት አለው ብለን ማሰብ እንችላለን? አንችልም። ምክንያቱም ኤ ከቢ የበለጠ ሂት ስቶር አድርጓል ማለት አንችልም። ሶ ትርጉም የለውም ነው። ሂት ስቶርድ የሚደረግ ነገር አይደለም። ሶ ሂት ሞር ሂት አለው እንደዛ ማለት አንችልም። ካን ዩ ሴ ዛት ኤ ሃዝ ግሬተር ኢንተርናል ኢነርጂ ዛን ቢ? ኤ ከቢ ይልቅ የበለጠ ኢንተርናል ኢነርጂ ያለው ወይ? ዩኤ ከዩቢ ይልቅ አለው ወይ ማለት ይቻላል? ይቻላል። ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት ውስጣቸው ያሉ ፓርቲክሎች ሙቭ ከማድረግ አንጻርም ያለ ስለሆነ ይሄኛው ሞር ቴምፕሬቸሩ ሃይ ስለሆነ ኢንተርናል ኢነርጂው ሃይ ነው የሚሆነው የኤ። ስለዚህ እንደዛ ማለት እንችላለን። ሁለቱም አይደንቲካል ናቸው፣ ሙቀታቸው ብቻ ነው የሚለያየው የኤ እና የቢ። ለዛ ኤ ኢንተርናል ኢነርጂው ከቢ ሃይ ነው ማለት ይቻላል። if A and B are brought in thermal contact, which one loses and which one gains internal energy? A እና B እንዲነካኩ ብናረግ የትኛው ነው ሉዝ የሚያደርገው? ኤ ነው ኤነርጂን ሉዝ እያደረገ ሂትን ለቢ የሚሰጠው። ሶ ኤነርጂን ሉዝ ያደርጋል። what is the direction of heat flow? ከኤ ወደ ቢ ነው ዳይሬክሽኑ። does the measure of the average kinetic energy of molecules in B increase or decrease? ቢ ላይ ያለው የኬኔቲክ ኢነርጂ ምን ይሆናል? ኬኔቲክ ኢነርጂው ይጨምራል፣ ምክንያቱም ሙቀትን እየተቀበለ ስለሆነ አቨሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂ ቢጌን ሲያደርግ ኢንክሪዝ እያደረገ፣ ያ ማለት ፓርቲክሎቹ መጀመሪያ ከነበረበት በደንብ ሙቭ እያደረጉ ይሄዳሉ። እዚህ ፊገር ላይ ሂት ኢዝ ሰፕላይድ ቱ ዘ ጋስ ኮንፋይንድ ኢን ኤ ሲሊንደር። እዚህ ጋር ጋስ አለ፣ እንግዲህ ጋስ ፓርቲክሎች አሉ። በሲሊንደር የተዘጋ ነው፣ ተዘግቷል። በዛ ሲሊንደር ውስጥ ሂት እንዲገባ ተደረገ ወይንም ሂት ሰፕላይ ተደረገ። what would happen to this energy after it enters into cylinder? ይሄ ሂት ኢነርጂ ወደ ሲሊንደር ውስጥ እየገባ ነው። ከገባ በኋላ ምን ይፈጠራል ነው? ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋር ያለው ኢንተርናል ኢነርጂ ከፍ ይላል። ስለዚህ የሚገባው ሂት እንደምን እንደ ኢንተርናል ኢነርጂ ስቶርድ ይሆናል እዚህ ውስጥ። አንደኛው if work is done on the piston end displaces it up, what would happen to the internal energy? decrease or increase? ይሄንን ፒስተን ወደ ላይ መግፋት ከጀመረስ፣ ስለዚህ የሚገባው ሂት ይሄንን ፒስተን ወደ ላይ መግፋት ከጀመረ ኢንተርናል ኢነርጂው ምን ይሆናል? ይጨምራል? ይቀንሳል? ኢንተርናል ኢነርጂው ይቀንሳል። ባይንቀሳቀስ ኖሮ ኢንተርናል ኢነርጂው እያደገ ይሄድ ነበር። ሲንቀሳቀስ ግን እዚህ ስቶርድ ከሆነው ኢነርጂ ነው ወደ ምን እየተቀየረ ነው? ወደ ወርክ። ስለዚህ የሚገባው ሂት ኢንተርናል ኢነርጂ ሲቀነስ ወርክ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስራ እየሰራ ነው። ስራ እየተሰራ ያለው ከዚህ ከኢነርጂው ነው። ኢነርጂውን እየለቀቀ ነው ይሄንን የሚያንቀሳቅሰው ወደ ላይ፣ ፒስተኑን ወደ ላይ እንትን የሚያደርገው። ስለዚህ ወደ ወርክ እየተቀየረ ነው ምኑ ውስጥ ላይ ስቶርድ የሆነው ኢንተርናል ኢነርጂ። if the internal energy remains the same while heat is flowing into the system, what would happen to the energy supplied? ሙቀት ተጨማሪ ሙቀት እየገባም ኢንተርናል ኢነርጂው ባለበት ከቆየ ምን ይፈጠራል? ኢንተርናል ኢነርጂው ባለበት ከቆየ የሚገባው ሙቀት ቀጥታ ይሄንን ፒስተን ወደ ላይ ይገፋዋል። ስለዚህ ወደ ወርክ ይቀየራል። የሚገባው ሙቀት ወደ ወርክ፣ ሙቀቱ ቀጥታ ወደ ወርክ፣ ያንን ቴርሞዳይናሚክ ወርክ እየተቀየረ ይሄዳል። ፒስተኑን ወደ ላይ ይገፋዋል። what are similarities and differences between heat and work? ስለዚህ በሂት እና በወርክ መሃል ያለ ተመሳሳይነትና ልዩነት ምንድነው? ሁለቱም ways of transferring energy ናቸው። ሁለቱም የተለያዩ two different ways of transferring energy from one system to another ነው። እና ሂት ስንል ተርማል ኢነርጂ ነው። ተርማል ሁለቱም ኢነርጂ ነው የሚያስተላልፉት። ሂት ተርማል ሲሆን ወርክ ደግሞ ሜካኒካል ኢነርጂ ነው። ሜካኒካል ማለት እንደዚህ መግፋት፣ ለምሳሌ ይሄ የሚገፋው እኮ ሜካኒካል ኢነርጂ ነው። ይሄ ደግሞ ሂት ሲገባ ሂት ኢነርጂ ነው። ሂት ኢነርጂ ገብቶ ነው ይሄ ኦብጀክቱ እንዲንቀሳቀስ እያደረገ ያለው። ሲያንቀሳቅሰው ሜካኒካል ኢነርጂ ይባላል። ሶ ሂት ተርማል ኢነርጂ ሲሆን ወርክ ደግሞ ሜካኒካል ኢነርጂ ነው። ሁለቱም ሲሚላሪቲያቸው ኢነርጂ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂን ትራንስፈር የሚያደርጉ ናቸው።
ሶ ኪ ተርሞችን ስናይ ኢንተርናል ኤነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰም ኦፍ ኢንተርናል ኬኔቲክ ኤነርጂ ዲዩ ቱ ሞለኪውላር ሞሽን ኤንድ ኢነርጂ ኦፍ ቫይብሬሽን ኤንድ ኢንተርናል ፖቴንሻል ኤነርጂ። ውስጥ ላይ ያለ የኬኔቲክ ኤነርጂ እና የፖቴንሻል ኤነርጂ ድምር ነው የሆነ ኦብጀክት ኢንተርናል ኤነርጂ ሲባል። ኬኔቲክ ኤነርጂ ሲባል እንቅስቃሴን የያዘ ነው። ሞለኪውላር ሞሽን አለ፣ ያ ማለት ትራንስሌሽናል ሊሆን ይችላል፣ ሮቴሽናል የሽክርክሪት ቫይብሬሽን መንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል። ፖቴንሻል ኤነርጂ ሲባል ደግሞ አትራክቲቭ ፎርስ በሞለኪውሎቹ መሃል ከመኖሩ የተነሳ የሚመጣ ነው። ቴርሞዳይናሚክ ወርክ ኢዝ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈርድ ፍሮም ዋን ሲስተም ቱ አናዘር። ይህም ቴርሞዳይናሚክ ወርክ ሲባል ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም እንደዚህ ማንቀሳቀስ፣ ፒስተንን ወደ ላይ መግፋት፣ እንደዚህ አይነት የኤነርጂ ትራንስፈር ሜተድ ነው መልክ ነው።